السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیو لیکچر میں آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب سے سبق ریل کا انجن کے کچھ حصے کی بلند خوانی کی تھی، اور سبق میں کتاب کی مشق کا کچھ کام ہم نے اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کیا تھا۔ اس سبق میں بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ ریل کا انجن کیا ہوتا ہے۔ ریل کا انجن ریل کے سب سے آگے کی طرف لگا ہوتا ہے، جو کہ اپنے ساتھ ریل کے بیسیوں ڈبوں کو آندھی طوفان کی رفتار سے لے کے چلتا ہے۔ ریل کے انجن میں ریل کا ڈرائیور اور انجینئر موجود ہوتے ہیں۔ جو ریل کا ڈرائیور ریل کے انجن کو چلاتا ہے۔ ریل کے انجن کو چلانے کے لیے بڑی مہارت اور ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے، اور ریل کے ڈرائیور کو بہت چوکس رہنا پڑتا ہے کہ اس کی ذرا سی غلطی کسی حادثے کا سبب نہ بن جائے۔ ریل کا انجن ظاہری خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ریل کے انجن کے اندر درجنوں بٹن اور دستے لگے ہوتے ہیں، جن کی مدد سے ڈرائیور انتہائی مہارت کے ساتھ ریل کے انجن کو چلاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ریل میں جو ہزاروں مسافر سفر کر رہے ہیں ان کو بحفاظت ان کی منزل تک پہنچایا جا سکے۔ ریل کے انجن کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کے ساتھ ایک ماہر انجینئر بھی ہمہ وقت انجن میں موجود ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو بروقت دور کیا جا سکے۔ ریل کے انجن کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کی جاتی ہے، عارضی خرابی کو فوری دور کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی زیادہ خرابی ہو تو اسے ورکشاپ لے جایا جاتا ہے اور اس کا معائنہ کیا جاتا ہے اور خرابی کو دور کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی اس سبق کا خلاصہ۔ آئیے اب آپ اس سبق کے بقیہ حصے کی جانب بڑھتے ہیں، اور سبق کے بقیہ حصے کا کام ہم اپنے اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے۔ تو آئیے بچوں، اب آپ اپنی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت چہروں سے صفحہ نمبر 65 یعنی 65 کھولیے۔ اس صفحے پر سبق ریل کا انجن کا بقیہ حصہ موجود ہے۔ اس سبق کے کچھ حصے کی بلند خوانی یعنی صفحہ نمبر 64 کی بلند خوانی ہم اپنے پچھلے ویڈیو لیکچر میں کر چکے ہیں، اور میں آپ کو سبق کی تفصیلات سمجھا چکی ہوں۔ صفحہ نمبر 65 یعنی 65 پہ سبق کا بقیہ حصہ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے سبق کے اس حصے کی بلند خوانی کروں گی۔ آپ بھی میرے ساتھ سبق کے اس حصے کی بلند خوانی کیجیے، تاکہ آپ کو سبق کو صحیح تلفظ حرجوں کے ساتھ پڑھنا آ سکے اور سبق کو صحیح طریقے سے آپ سمجھ سکیں۔ تو بچوں، آئیے سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریل کا انجن۔ ایک دفعہ انجن چلانے کے بعد ڈرائیور کو کچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ پٹری پہیوں کو خود بخود موڑتی رہتی ہے اور انجن راستے پہ چلتا رہتا ہے، لیکن ڈرائیور کو چوکس ضرور رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ پٹری پر کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے یا کہیں سے پٹری ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ڈرائیور کو ہر خطرے کے سگنل یعنی اشارے کو بھی غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر سگنل کھلا ہوا ہو یعنی سبز رنگ کی بتی جل رہی ہو تو گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے، اور اگر سرخ رنگ کی ہو تو وہیں رک جاتی ہے۔ انجن کے سرے پر ایک بہت بڑی بتی یعنی لائٹ لگی ہوتی ہے، جو رات کے وقت سامنے کئی 100 گز تک راستہ دکھانے کا کام کرتی ہے۔ بہت سی پٹریاں ایک دوسرے کو کاٹتی اور پھر آپس میں ملتی رہتی ہیں۔ وہاں سارا انتظام کانٹا بدلنے والے کرتے ہیں۔ کانٹا بدلنے والے پٹریوں کے قریب ایک اونچے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے جانے والی گاڑیوں کے لیے راستے بناتے ہیں، تاکہ گاڑیاں اپنی ٹھیک پٹری پر چلتی رہیں اور ان کی آپس میں ٹکر نہ ہو۔ اگر کانٹا بدلنے والے پوری طرح چوکس نہ ہوں تو حادثہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ انجن میں سب سے آگے ڈرائیور اور انجینئر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں بے شمار دستے اور بٹن لگے ہوتے ہیں۔ اس جگہ کو کنٹرول روم کہا جاتا ہے، اور اسی کنٹرول روم سے
इंजन को अपनी मर्ज़ी से चलाया या रोका जाता है। इंजीनियर को इन मुख्तलिफ बटनों और दस्तों के इस्तेमाल में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, इसलिए कि अगर गलती से हाथ किसी दूसरे दस्ते पर जा पड़े तो कुछ का कुछ हो जाने का डर रहता है। इसीलिए इंजीनियर से चंद घंटे काम लिया जाता है ताकि वो पूरी तवज्जो से इंजन को चला सके और थकने ना पाए। रेल का इंजन एक बड़ी पेचीदा मशीन है और इसे चलाने के लिए बहुत महारत की ज़रूरत होती है। आइए बच्चों, अब मैं आपको सबक के इस हिस्से की, जिसकी मैंने अभी आपके सामने बुलंद ख्वानी की है, मुश्किल लफ्ज़ के मायने समझाती हूँ। यहाँ पे सबसे मुश्किल लफ्ज़ आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ड्राइवर। ड्राइवर मतलब वो जो ड्राइव करता है यानी चलाता है। रेल के इंजन का ड्राइवर जो रेल के इंजन को चलाता है या रेलगाड़ी को चलाता है। पटरी मतलब वो रेल का वो ट्रैक जिस पे रेलगाड़ी चलती है। चौकस का मतलब होता है बेटा होशियार, यानी अलर्ट रहना, चौकस रहना। सिग्नल कहते हैं बेटा जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, इस तरह से रेल की पटरी के साथ भी सिग्नल्स लगे होते हैं जिनमें सुर्ख और हरी बत्ती जलती है। सब्ज रंग यानी हरा रंग। हरे रंग का मतलब होता है ग्रीन लाइट या हरी लाइट, जिस लाइट पर जाने का इशारा मिलता है और रेल अपने ट्रैक पे चलती रहती है। सुर्ख रंग यानी लाल रंग की बत्ती, वो भी सिग्नल में लगी होती है जिसका मतलब होता है रुकने का इशारा, कि अगर ट्रेन जा रही है और सामने सिग्नल पे सुर्ख रंग की लाइट जल रही है तो उसको वहाँ पे रुक जाना है। एक बहुत बड़ी बत्ती रेल के इंजन के सिरे पे लगी होती है, यानी कि उसके हेड पे, इंजन का जो हेड होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हेड, यहाँ पे जो बत्ती लगी होती है वो सुर्ख बहुत बड़ी एक लाइट लगी होती है जिसकी रोशनी बहुत तेज़ होती है और वो दूर तक उससे देखा जा सकता है। कई सौ गज दूर तक उस लाइट की रोशनी जाती है ताकि पटरी साफ नज़र आती रहे। दस्ते और बटन। दस्ते कहते हैं बेटा हैंडल्स को, इंग्लिश में हैंडल कहते हैं आप, दस्ते यानी हैंडल्स, और बटन, बहुत सारे बटन लगे होते हैं जो कि इंजन को चलाने में मदद देते हैं। कंट्रोल रूम मतलब वो कमरा जहाँ से ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है, इंजन का वो हिस्सा जहाँ बैठकर इन ट्रेन को या रेल को सही तरीके से चलाया जाता है। एहतियात करना यानी एहतियात से काम लेना, वो समझदारी से काम लेना। महारत यानी एक्सपर्ट होना या काबिलियत रखना। पेचीदा यानी ऐसी मशीन जिसमें थोड़ी मुश्किलात हों जिसको समझने में, जिसमें बहुत सारे बटन या बहुत सारे दस्ते हों। बच्चों, सबक के इस हिस्से में जिसकी मैंने आपके सामने बुलंद ख्वानी की, इसके मुश्किल लफ्ज़ आपको बताए, ये हमें बताया गया है सबक के इस हिस्से में कि रेल का इंजन जो कि एक रेल को चलाने में मदद देता है और जिसके पीछे बीसियों रेल के डब्बे जुड़े होते हैं। हज़ारों मुसाफिर रोज़ाना उस रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं और उस इंजन को चलाने के लिए बहुत महारत की ज़रूरत होती है। रेल के इंजन में ड्राइवर और इंजीनियर मौजूद होते हैं। ड्राइवर रेलगाड़ी को चलाता है जबकि इंजीनियर उस रेल के इंजन को चलाने में ड्राइवर की मदद करता है, क्योंकि रेल के इंजन के मखसूस हिस्से में या एक मखसूस पैनल में बहुत सारे बटन और दस्ते लगे होते हैं जिनको बड़ी महारत से चलाने की ज़रूरत होती है। अगर ज़रा सी भूल चूक हो जाए या गलती से कोई गलत बटन दब जाए तो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है रेलगाड़ी। इसीलिए ड्राइवर को और इंजीनियर को हर वक्त चौकस बैठे रहना होता है और ख़ास तौर पर पटरी पर नज़र रखनी होती है, रेल के ट्रैक पर नज़र रखनी होती है और रेल के सिग्नल पर नज़र रखनी होती है। अगर सुर्ख बत्ती का सिग्नल नज़र आ रहा है जो कि दूर से ही नज़र आ जाता है तो रेलगाड़ी को फ़ौरन रोकना पड़ता है, और अगर सब्ज़ बत्ती है तो रेलगाड़ी अपनी पटरी पर अपनी मखसूस रफ्तार में चलती रहती है। पटरियाँ आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं कि वो रेलगाड़ी को खुद ब खुद मोड़ती रहती हैं। बस रेल के ड्राइवर को बहुत चौकस अंदाज में अपनी ड्यूटी अंजाम देनी होती है और रेल के इंजीनियर को भी बहुत महारत से उन बटनों और दस्तों पर का ख्याल रखना होता है। अगर कोई गलत बटन दब गया तो कोई हादसा ना हो जाए। यही वजह है कि रेल के इंजीनियर और ड्राइवर से सिर्फ चंद घंटे काम लिया जाता है और उनकी ड्यूटियां तब्दील कर दी जाती हैं, यानी उनको शिफ्टों में काम कराया जाता है ताकि वो थकन का शिकार ना हो और अपना काम निहायत काबिलियत और महारत से बग़ैर थके हुए करते रहें। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि रेलगाड़ी की पटरियों पर कोई जानवर या इंसान अचानक से ना आ जाए, इस सूरत में हादसे का ख़तरा होता है।
اسی لیے ریل کے انجن کو چلانے کے لیے ایک ماہر ڈرائیور انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ریل گاڑی میں ایک وقت میں ہزاروں مسافر سفر کرتے ہیں، اور ان سب کی زندگی کا دار و مدار ریل کے ڈرائیور اور انجینئر پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی مہارت سے کس طرح سے ریل کو کنٹرول کرتے ہیں اور ریل گاڑی کے مسافروں کو ان کی منزلوں تک بخیر و عافیت پہنچاتے ہیں۔ یہ تھا بچوں اس سبق کا خلاصہ، جو میں نے آپ کو اس سبق کی تفصیلات یہاں سمجھائیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ بچوں، یہاں آپ کو آپ کی اردو ٹیکسٹ کی کاپی نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں حسب معمول سبق کی مشق کا باقی کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں فہرست یعنی انڈیکس فل کریں گے۔ سبق کا نام آپ پہلے ہی لکھ چکے ہیں اور سبق کی مشق کا کچھ کام آپ پہلے کر چکے ہیں۔ باقی کام آپ سوالات کی ترتیب کے نمبر یہاں ڈالیں گے اور کام کریں گے۔ نیا صفحہ کھولیں گے۔ نئے صفحے پہ سب سے پہلے آپ سبق کا نام لکھیں گے، ہوم ورک لکھیں گے اور جس تاریخ کو آپ یہ کام کریں گے وہ تاریخ ڈالیں گے۔ سوال ہے بیٹا، دیے گئے پیراگراف میں دی گئی خالی جگہوں کو مناسب لفظ لگا کر پر کیجیے۔ نیچے آپ کو ایک پیراگراف کی شکل میں خالی جگہیں دی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا۔ ان خالی جگہوں کو آپ نے پیراگراف کو غور سے پڑھتے ہوئے خالی جگہوں کو مناسب لفظ لگا کر پر کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیراگراف پڑھ رہی ہوں، آپ خالی جگہیں آپ بھی میرے ساتھ پیراگراف کو غور سے پڑھیے تاکہ اس پیراگراف کو آپ صحیح سے ان کی خالی جگہوں کو پر کر سکیں۔ انجن کا مستری ہر وقت اس ڈیش دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا آئے گا بیٹا؟ اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ وہ تھوڑے سے عرصے کے بعد اس ڈیش ہر پرزے کو تیل ڈیش ہے۔ وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کے ہر پرزے کو تیل دیتا ہے، یہاں آئے گا دیتا، تاکہ وہ آسانی ڈیش اپنا کام کرتا رہے، تاکہ وہ آسانی سے اپنا کام کرتا رہے۔ ہر لمبے سفر کے بعد انجن کے بعد یہ دیکھیے آپ ڈیش غور ڈیش معائنہ کیا پھر ڈیش۔ ہر لمبے سفر کے بعد انجن کا غور سے معائنہ کیا جاتا ہے اور چھوٹی موٹی مرمت فوراً کر دی ڈیش ہے یعنی جاتی ہے۔ پھر ہر 50,000 میل سفر کرنے ڈیش انجن کو ورکشاپ بھیج دیا جاتا ڈیش، یعنی ہر 50,000 میل سفر کرنے کے بعد انجن کو ورکشاپ بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اس کے کل پرزے کھول پھر ڈیش ہے یہاں پر ڈیش میں کیا آئے گا کھول کر اچھی طرح صفائی ڈیش یعنی اور مرمت کر دی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ڈیش کیا جائے تو انجن چند ہی سال ڈیش بیکار یعنی چند ہی سال میں بیکار ہو کر ڈیش میں کیا آئے گا جاتا ہے۔ یہ سبق آپ کیونکہ بیٹا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہ سبق کا ہی ایک حصے کا ہے، پیراگراف بنا کے یہاں دیا ہوا ہے۔ اس پیراگراف کو اگر آپ سبق صحیح تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تو اس پیراگراف کو بخوبی آپ بہت آرام سے اس پیراگراف کی خالی جگہوں کو پر کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے یہاں پیراگراف لکھا ہے، خالی جگہیں بنائی ہیں، بالکل آپ بھی اسی طرح سے اس کاپی کے ایک نئے صفحے پر پیراگراف کی صورت میں خالی جگہ لکھیں گے اور ان کو صفائی کے ساتھ ہجوں نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے صفائی کے ساتھ ان خالی جگہوں کو مکمل کریں گے۔ اگلے صفحے پہ بیٹا آپ حسب معمول ہوم ورک لکھیں گے، تاریخ ڈالیں گے، جس تاریخ کو آپ یہ کام کریں گے وہ تاریخ ڈالیں گے اور سوال لکھیں گے۔ سوال ہے بیٹا، دیے گئے مثبت جملوں کو منفی اور سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ مثبت مطلب پازیٹیو یعنی جو اس میں پازیٹیو کا بات ہو رہی ہو، منفی یعنی نیگیٹو جس میں انکار ہو رہا ہو، کسی بات کو نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہو، اور سوالیہ جس میں کوئی سوال کیا جا رہا ہو۔ 3 قسم کے جملے ہیں بیٹا، جملوں کی یہاں پہ 3 قسمیں دی گئی ہیں، مثبت، منفی اور سوالیہ۔ مثبت جملے یہاں نیچے لکھے ہوئے ہیں بیٹا، ان جملوں کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور ان کو منفی یعنی نیگیٹو میں اور پھر ان کو سوالیہ یعنی کوئسچن میں تبدیل کرنا ہے۔ مثبت جملے جس میں کسی کام کے کرنے کی بات ہو رہی ہو، جیسے پہلا جملہ ہے میں نے انجن دیکھا،
यानी पॉजिटिव बात है कि आपने एक इंजन देखा, ठीक है ना, किसी इंसान ने एक इंजन देखा। इसको आपने मनफी जुमले में बदलना है। आपने पहले 3 कॉलम्स बनाने हैं, मुस्बत, मनफी और सवालिया। जो जुमले मुस्बत हैं वो सारे मुस्बत जुमले आपने इस कॉलम में लिखने हैं और उनको आपने मनफी में बदलना है, यानी दूसरे कॉलम में लिखना है, और फिर सवालिया में बदलना है, यानी तीसरे खाने में लिखना है। मैंने इंजन देखा, यानी आपने एक इंजन देखा या किसी इंसान ने एक इंजन देखा, इसको आपने नेगेटिव में बदलना है, यानी मनफी में। मैंने इंजन नहीं देखा। मनफी जुमले की क्या पहचान है बेटा? उसमें नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ना, नहीं, इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है। फिर आप जब इसको सवालिया जुमले में बदलेंगे तो सवालिया जुमले के खाने में बदलने के लिए क्या होता है, जो सवाल किया जाता है उसमें क्या, क्यों, कौन, कैसे का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होता है। जैसे ये था सवाल, मैंने इंजन देखा, तो अगर आप इसको सवालिया जुमले में बदलेंगे तो क्या के लफ्ज़ का इजाफा हो जाएगा। क्या मैंने इंजन देखा, क्या का इजाफा हो गया है। इसी तरह क्यों का इजाफा हो सकता है। सवाल जब बनता है जब क्या, क्यों, कैसे, कब के अल्फाज का इजाफा करते हैं हम किसी जुमले को सवालिया बनाने के लिए। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको। दूसरा जुमला है ये एक बड़ी मशीन है। जब आप इसको मनफी जुमले में बदलेंगे तो जुमला हो जाएगा ये एक बड़ी मशीन नहीं है, नहीं का इजाफा हो जाएगा। और जब आप इसको सवालिया जुमले में बदलेंगे तो जुमला कुछ यूँ हो जाएगा, क्या ये एक बड़ी मशीन है, यानी जुमले में क्या का इजाफा हो जाएगा। और सवालिया जुमले के आखिर में हमेशा सवालिया निशान आता है, जिसको इंग्लिश में आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये सवालिया जुमले की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके आखिर में सवालिया निशान डालते हैं। तीसरा जुमला है इंजन की मरम्मत होती है। इसको मनफी जुमले में जब आप बदलेंगे तो जुमला कुछ यूँ हो जाएगा, इंजन की मरम्मत नहीं होती है। और जब सवालिया में बदलेंगे तो सवाल लग जाएगा, यानी क्या का लफ्ज़ आ जाएगा, क्या इंजन की मरम्मत होती है, और आखिर में सवालिया निशान। चौथा जुमला है ड्राइवर चौकस होता है। जब आप इस जुमले को मनफी जुमले में बदलेंगे तो जुमला कुछ यूँ होगा, ड्राइवर चौकस नहीं होता है। और जब आप इसको सवालिया में बदलेंगे तो क्या का लफ्ज़ इजाफे में आएगा, क्या ड्राइवर चौकस होता है, और जुमले के आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। पांचवा जुमला है गाड़ी आगे बढ़ती है। इस जुमले को मनफी में जब आप बदलेंगे तो जुमला हो जाएगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। और जब सवालिया में बदलेंगे तो जुमला हो जाएगा बेटा क्या गाड़ी आगे बढ़ती है, और इसके आखिर में सवालिया जुमले का निशान आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क डल जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये तरीक़ा जो मुस्बत जुमले को मनफी और सवालिया में बदलने का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप कॉपी के नए सफ़े पर ये काम सफाई के साथ हिज्जों, नुक्तों और शोशों का ख्याल रखते हुए करेंगे। बेटा कॉपी का अगला सफ़ा खोलिए। इस पे आप हज़ मामूल होमवर्क की हेडिंग डालेंगे। जिस तारीख़ को काम करेंगे वो तारीख़ लिखेंगे। सवाल है बेटा, सवालात के जवाबात लिखिए। नीचे 3 सवाल दिए हैं और आपने उनके जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है रेल का इंजन जब हरकत करता है तो क्या होता है। सवाल का जवाब है रेल का इंजन जब हरकत करता है तो अपने साथ 20 रेल के डब्बे और लाखों मन बोझ आंधी तूफान की रफ्तार से खींचे चला जाता है। ये था बेटा पहले सवाल का जवाब। सवाल नंबर 2 है कांटा बदलने वाले क्या काम करते हैं। इस सवाल का जवाब है बेटा कांटा बदलने वाले रेल का रास्ता बदल रहे होते हैं। कांटा बदलने वाले रेल का रास्ता बदल रहे होते हैं। सवाल नंबर 3 है इंजीनियर से चंद घंटे ही क्यों काम लिया जाता है। इस सवाल का जवाब है बेटा इंजीनियर से चंद घंटे ही काम लिया जाता है कि वो पूरी तवज्जो से इंजन को चला सके और थकने ना पाए। बेटा ये 3 सवाल थे। इन 3 सवालात के जवाबात मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं। आप हिज्जों, नुक्तों और शोशों का ख्याल रखते हुए ये तीनों सवालात के जवाबात मुकम्मल करेंगे। तो बेटा ये था आपका उर्दू टेक्स्ट की कॉपी का काम। आज बेटा हमने सबक रेल के इंजन के बकिया हिस्से की बुलंदख्वानी की, सबक की तफसीलात को समझा, मुश्किल अल्फाज को मैंने आपको समझाए। इसके बाद मैंने आपको किताब की मश्क का बकिया काम अपनी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में करने के लिए दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम काम समझ में आ गया होगा। आप कॉपी में, उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में तमाम काम इंतहाई सफाई के साथ
ہجوں نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا اس ویڈیو لیکچر سے اب مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کام صفائی کے ساتھ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے کام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔